but I will be focusing on epistemology because I am a teacher of epistemology. Epistemology is my field of research and interest. And I have also, research interest in metaphysics also. Well, that doesn't mean that I don't have interest in logic and ethics. Actually, nobody can be master of everything. So there are focus and field of expertise. So my expertise is epistemology and a bit metaphysics. So we have discussed various aspects of artificial intelligence from philosophical point of view, and we have followed a lecture handout. In this lecture handout, we have firstly addressed the definitions of artificial intelligence, what is AI, and in the definitions we have differentiated 4 categories or kinds of definitions of AI, and then elaboration of those definitions. And then you see we have discussed the foundations of artificial intelligence. I have taken this content from a book on artificial intelligence. It is written by, what is the name, Mahfuz, of the writer? Mahfuz? Sir. What is the name of the writer that we are using the content? Sir, আমার এই মুহূর্তে মনে আসতেছে না স্যার। পিটার নরভিগের বই থেকে কি স্যার? No, it is Stuart Russell. Stuart Russell and Peter Norvig. Stuart Russell and Peter Norvig. Okay. So I have taken this content from Stuart Russell and Peter Norvig's book on artificial intelligence. These people they are not philosophy background, so they have categorized philosophy as a foundation and individually, as well as you see mathematics as a foundation, or you suppose economics as a foundation, or you see neuroscience as a foundation, and psychology as a foundation. Actually, this linguistics as a foundation, actually these are, all these things are philosophical. Because they are not philosophy, professionals, they have missed the point that when we discuss mathematics in AI as the foundation level, actually it is the philosophy of mathematics. When we discuss economics in AI in its foundation level, actually this is the discussion of philosophy of economics. Philosophy is always a second order subject, philosophy of something. Okay, then there is a topic, you see, the state of art, the application of artificial intelligence. We have skipped the discussion because the application of AI is so obvious nowadays that I don't think that it is. I should take a class on this separately. You know all these things very well because you are tech generation people. You are very much familiar with AI. And then we have discussed the major topic in this subject, the distinction between strong AI and weak AI. If we think that computers can generate intelligence and then follow it, as we people do, we learn and we act according to our knowledge. Can a computer be knowledgeable in that sense? If a computer can generate knowledge and can earn knowledge and can follow it, then it is, intelligent in strong sense. Here, one point you should follow, that when we say computer
when computers can learn and do, actually all the computers learn and do. Even your smartphone learns your voice command, your pattern of your using the smartphone. So it learns. Always there is machine learning we see. So when we say generating knowledge learning, actually this is not functional learning. This is a bit, you can say, philosophical learning or learning with normativity and subjectivity. এই ধরনের জ্ঞান কম্পিউটার বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর্ন করতে পারবে কিনা। যদি পারে তাহলে আমরা বলবো যে ইট ইজ ইন্টেলিজেন্ট, মিনিং ইট ইজ নলেজেবল ইন দ্য স্ট্রং সেন্স। আর উইক সেন্স হচ্ছে ইট উইল বি ফাংশনালি ক্যাপেবল, ইট ক্যান লার্ন ফাংশনাল আসপেক্টস, বাট দ্য নর্মেটিভ আসপেক্টস, the subjectivity, subjectivity based knowledge, which is actual form of knowledge, human knowledge, এই হিউম্যান নলেজের লেভেলটাতে সে কখনোই পৌঁছতে পারবে না। তো স্ট্রং এ এবং উইক এর যে কন্ট্রোভার্সি ডিবেট, এখানের মধ্যে জন সার্ল চাইনিজ রুম আর্গুমেন্টের কথা নিয়ে আসছে, যেখানে তিনি দেখাইছেন যে মানে কম্পিউটার একটা জিনিস ফাংশনালি করতে পারে উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইট, এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা কনসিয়াসনেস বা সর্ট অফ তার সাবজেক্টিভিটি না থাকার কারণে সেটাকে আমরা নলেজ কাউন্ট করব না। এখানে টিউরিং টেস্টের কথা আসছে। তোমরা জানো যে ইন্টেলিজেন্ট টেস্টের ক্ষেত্রে যেসব কোয়েশ্চেনগুলো করা হয় সেসব কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু একটা কম্পিউটার কিন্তু আনসার করতে পারে। সো তোমাদেরকে আমি যদি একটা জিজ্ঞেস করতে চাই করি, ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট a computer can answer a philosophical question? Can a computer answer a philosophical question? অবশ্যই পারবে স্যার, যদি স্যার আপনার স্যার ওই যে আপনার টিউরিং টেস্ট পার করতে পারে, সবকিছু পারে, এটা কেন পারবে না? এটাও পারবে। সো আমি যদি একটা কম্পিউটারকে প্রশ্ন করি যে তুমি কি মনে করো রিয়েলিজম ইজ মোর কারেক্ট দেন আইডিয়ালিজম, অর ইউ আর আ সাপোর্টার অফ আইডিয়ালিজম, এরকম একটা প্রশ্ন করি কম্পিউটারকে, একটা কম্পিউটার কি উত্তর দিতে পারে ইমন? স্যার কম্পিউটার যদি স্বাধীন হয় ও যে কোনো একটা উত্তর দিবে। ওর মতামত, আমরা যেগুলো ইনপুট দিয়ে ওকে তৈরি করছি, ওকে ইন্ডিভিজুয়াল সত্তা হিসেবে তৈরি করছি, ওইগুলোর ভিত্তিতে একটা উত্তর দিবে। আমি যদি তাকে বলি রিয়েলিজম আইডিয়ালিজমের মধ্যে থেকে একটা কিছু চয়েস করে নাও, সে কোনটা চয়েস করবে তোমার ধারণায়? স্যার রিয়েলিজমকে নিবে সম্ভবত। আচ্ছা, রিয়েলিজমকে নিবে। আচ্ছা, রিয়েলিজমকে সাপোর্ট করার জন্য সে কোন আর্গুমেন্ট গুলো বলবে? যেগুলো ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে পড়ানো হয় সেগুলোই বলবে, নাকি ভিন্ন একটা কিছু বলবে? স্যার ও যেহেতু আলাদা একটা সত্তা, ও আলাদাভাবে কিছু বলতে পারে হয়তোবা। আলাদাভাবে বলবে মানে এমন একটা আর্গুমেন্ট বলবে যেটা পর্যন্ত আমরা মানুষ যারা ফিলোসফি চর্চা করি আমরা শুনি না, এরকম কিছু হতে পারে স্যার, যেহেতু আলাদা সত্তা স্যার। আর মানুষও তো বলতে পারে স্যার, এখনো বলা হয় না এরকম কিছু। আচ্ছা ইমন, তোমার সাথে আমি ডিসএগ্রি করছি। স্যার কেন এটা স্যার আপনি কেন ডিসএগ্রি করছি এটা তুমি জিজ্ঞেস করবে না? হ্যালো, তোমার সাথে আমি কেন ডিসএগ্রি করছি এটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে না? হ্যাঁ স্যার, অবশ্যই স্যার। তো করো নাই তো? এখন করতেছি আর কি স্যার। কারণ আমার মতে ফিলোসফিতে এই মানে গ্রিক পিরিয়ডের পরে নতুন কোনো মৌলিক কথা বলা সম্ভব না। যা কিছু যারা শুরু করেছেন তারা বলে দিয়েছেন, আমরা কি করতেছি, আমরা সেগুলাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতেছি, নানা ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছি, একটু করে বেশ কম করে একটু করে বেশ কম করে কিছু বলছি, কিন্তু কথাগুলা মোটা দাগে একই। এটার কারণটা হলো আমরা মানুষেরা কিন্তু আমাদের টেকনোলজিক্যাল যত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, আমাদের লাইফস্টাইল যত ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, কিন্তু আমাদের যে এথিক্যাল ফিলোসফিক্যাল দিকগুলো এগুলো কিন্তু বরাবরই সমান থেকে যাচ্ছে। মানুষের যে অন্টোলজি, মানুষের যে মেটাফিজিক্স, এইটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। এবং এটি হচ্ছে যে আমরা যে মানবতা বলি, মানে সব মানুষের সমান, কোন দিক থেকে সমান? আমাদের তুলনায় তো 1000 বছর আগের লোকেরা বা 100 বছর আগের লোকেরাই, কথার কথা যারা স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করতো না, তারাও তো আমাদের তুলনায় বারবারিয়ান, আনসিভিলাইজড। ওকে, কিন্তু তাহলে লাইফস্টাইল বা টেকনোলজি চিন্তা করলে
অতীতের লোকের তুলনায় আমরা একটা স্বর্গের মধ্যে আছি, এবং আমাদের তুলনায় ভবিষ্যতের লোকেরা থাকবে মানে একেবারে স্বর্গের, আমাদের ইসলাম ধর্মে যেটা বলে জান্নাতুল ফেরদৌস সেটার মধ্যে। সেটা স্যার কিন্তু আপনি মানুষের যে সিমিলারিটি, সেটা সিমিলারিটি হচ্ছে মানুষের ফিলোসফিক্যাল এথিক্যাল সিমিলারিটি। আমি মনে করি একটা কম্পিউটারকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে ওয়েদার ইউ সাপোর্ট রিয়েলিজম আর আইডিয়ালিজম, সে আমাদেরকে কোনো একটা কিছু বলবে এবং সেটার পক্ষে যুক্তি যেগুলো দিবে, যেগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়ানো হয়। তাহলে আমাদের ডিপার্টমেন্টে যেগুলো পড়ানো হয় এগুলো যদি একটা কম্পিউটার আনসার করতে পারে, তাহলে আমাদের ডিপার্টমেন্টে এরকম কোনো কম্পিউটার যদি এনরোল করে, তাকে কি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে সার্টিফিকেট দেব যে সে ফিলোসফি পাস করেছে, সে একজন প্রফেশনাল ফিলোসফার হতে পারেন? বলবো সত্তা হিসেবে দিতে বাধ্য স্যার, সত্তা হিসেবে যদি আলিদা সত্তা হিসেবে মানেন স্যার, অবশ্যই দিতে বাধ্য আমরা। আচ্ছা, তো এখন এই যে আমার এই যে মনে করো, তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছি স্যার। আমার এই ঘড়িটা, এটা তো আলাদা সত্তা, এই ঘড়ির সাথে আমার সম্পর্ক তো নেসেসারি না। না স্যার। আমার এই টুপিটা আলাদা সত্তা, আমার এই কোটটা আলাদা সত্তা, তাই না? জি স্যার। তাহলে এগুলোর কি ফিলোসফি আছে? স্যার এগুলো তো কিছু নাই স্যার, এগুলো স্যার মৃত। এগুলো মৃত কেন? মানে এটা তো সময় দিচ্ছে। This wristwatch is giving you time. এটা মৃত কেন? মৃত হইলে এটা প্রডিউস করছে কিভাবে? স্যার সময় কোথায় দিচ্ছে এটা আমি বুঝতেছি বলি সময় হচ্ছে, না হলে তো অন্য কিছু হতো। আচ্ছা, তাহলে আমি যদি না বুঝতাম এই ঘড়িটা থেকে আমি সময় পাইতাম না। না স্যার, ঘড়ির সমস্যা না আমার সমস্যা? স্যার এটা স্যার কথাটা হচ্ছে স্যার ওইটা সিস্টেমেটিক্যালি আমরা বানাইছি স্যার ওইভাবে, যেটা আমরা একটা মানে তা আবার মনে করি। আচ্ছা, আমরা বানাই নাই, মনে করো গাছ একটা হইছে মাঠের মধ্যে পথের ধারে, তো পথের ধারে ঘরের সামনে যে গাছটা হইছে এটা তো আমরা বানাই না, এটা মাটি থেকে উঠছে, মনে করো এটা আমরা লাগাইও নাই, তাহলে ওটার কি ফিলোসফি আছে? স্যার গাছের ফিলোসফি স্যার এটা ব্যাপারে বলতে পারবো না স্যার, গাছের ফিলোসফি স্যার। তোমার সাথে আমি এই কথাগুলো কেন বললাম জানো? সেটা তোমাকে বলবো। হ্যাঁ স্যার, তোমার সাথে এই কথাগুলো বলেছি যে তুমি সহ আমাদের এখানে যারা ফিলোসফি শিখছে তাদের ক্রিটিক্যালি চিন্তা করতে হবে, মুখস্থ একটা কথা বলে দিলে হবে না। তোমার যুক্তির অসঙ্গতির আমি তোমাকে ক্লাসের মূল আলোচনাটাকে স্টপ করে তোমার সাথে এনগেজ হয়ে তোমাকে দেখাইলাম যে তোমার কথার মধ্যে কি ইনকনসিস্টেন্সি আছে। ওকে, তো এই যে আমাদের সবার গুরু যিনি, আমরা যদি বলি যে আমাদের আসলে বলা উচিত সক্রেটিস ইজ দ্য ফাদার অফ ফিলসফি। হ্যাঁ, সক্রেটিস এই পদ্ধতিটাকে ফলো করতো, এটা হলো ডায়ালেকটিক্যাল পদ্ধতি। এনিওয়ে, লেট আস প্রসিড অন। একটা কম্পিউটারকে আমরা যদি জিজ্ঞেস করি সে রিয়েলিজম আইডিয়ালিজমের কোনটাকে ফলো করে, একটা ফাজি লজিক ফলো করে সে হয়তো রিয়েলিজমের পক্ষে বলবে, আইডিয়ালিজমের পক্ষে বলবে, এবং সেই যুক্তিগুলো দিবে যেগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্টে পড়ানো হয়। তাহলে আমরা যে প্রশ্ন করে তোমাদেরকে সার্টিফিকেট দিই, একটা কম্পিউটারকে আমরা কিরকম সার্টিফিকেট দিব? ফ্রম এ ফাংশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ ইমন যেটা বলেছে এটা দেওয়া উচিত। কিন্তু সার্লে বলবে সেই যে উত্তরগুলো দিচ্ছে সে কোনোটা কিন্তু তার সাবজেক্টিভিটির ভিতর থেকে আসতেছে না, সে উত্তরটা সে মুখস্থ করে বলতেছে। তার মানে মুখস্থ করে যদি কোনো কিছু বলে, ইভেন দ্যাট সঠিক হওয়া সত্ত্বেও সেটা আসলে নলেজ হবে না। এপিস্টেমোলজির কোর্সে তোমরা সেটা পড়েছো, তাহলে তোমাদের নলেজ গুলো আসলে কোন লেভেলে তোমরা এই সুবাদে বুঝে নিতে পারো। আচ্ছা, সার্লের এই বক্তব্যের রেফারেন্সে অনেকগুলা কথাবার্তা আসছে, সেগুলো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি আলোচনা করেছি। এরপরে আমরা স্ট্রং এ উইক এর ব্যাপারে আমরা আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিসএবিলিটির কথা আলোচনা করেছি। তারপরে আমরা দ্য ম্যাথমেটিক্যাল অবজেকশন কার্ট গডেলের ইনকমপ্লিটনেস থিওরাম সেটার উপরে কিছুটা আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করেছি। তারপরে ইনফর্মালিটি অফ বিহেভিয়ার একটা আর্গুমেন্ট, সেটা আলোচনা করেছি। এই আর্গুমেন্টগুলো আসলে স্ট্রং এর বিপক্ষে, আর স্ট্রং এর যেটা বিপক্ষে সেটা উইক এর পক্ষে, আর উইক এর যেটা বিপক্ষে সেটা স্ট্রং এআই এর পক্ষে। ক্যান মেশিনস থিঙ্ক, এখানে আমরা থট নিয়ে আলোচনা করেছি। এরপরে আমরা থট এক্সপেরিমেন্ট কিছু আলোচনা করেছি, তার মধ্যে বিএবি আর্গুমেন্ট একটা আছে, তোমরা সেটা জানো। ব্রেন প্রসেসিস আর্গুমেন্ট আমরা আলোচনা করেছি। তারপরে আমরা চাইনিজ রুম আর্গুমেন্ট জন সার্লের, সেটা আলোচনা করেছি। এই সুবাদে আমরা জন সার্লের 4 অ্যাক্সিওমের কথা জেনেছি সেগুলো। আচ্ছা, আমি যদি তোমাদেরকে মাঝখানে একটা প্রশ্ন করি, অ্যাক্সিওম জিনিসটা কি আসলে?
এখানে বলা হচ্ছে যে 4 অ্যাক্সিওমস, এতে অ্যাক্সিওম না বলে এখানে যদি বলা হয়তো 4 কথা 4 প্রপোজিশনস, 4 থিওরিজ, 4 এনিথিং, অ্যাক্সিওম বলা হচ্ছে কেন? ক্যান এনিওয়ান? এই অ্যাক্সিওমের কোনো অ্যাক্সিওম নাই স্যার, সেই জন্য সেটাকে অ্যাক্সিওম বলা হচ্ছে, মানে এই মানদণ্ডের কোনো মানদণ্ড নাই। অর্থাৎ এই যে একটা কথা যদি বলা হয় যে কথাটার কেন এই কথাটা, এইটার প্রশ্ন যদি আমরা উত্থাপন করি আমাদের কাছে কোনো জবাব নাই, এটা ফান্ডামেন্টাল। এরপরে ইট ইজ ফান্ডামেন্টালি বেসিক, এরকম ফান্ডামেন্টালি বেসিক যদি কোনো কিছু আমরা বলি বা পাই তখন আমরা সেটাকে বলবো অ্যাক্সিওম। বাংলাতে বলে শতসিদ্ধ। শতসিদ্ধ মানে নিজে নিজেই যেটা সঠিক, শত প্রমাণিত। 4 অ্যাক্সিওমস এর কথা করেছি, এগুলো তোমরা কিছু জিনিস তোমাদের মুখস্থ করতে হবে, এগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে। তারপরে আমরা খুব লাইভলি ডিসকাশন করেছি তোমাদের সাথে এথিক্স এন্ড রিস্ক অফ ডেভেলপিং এআই। এই আলোচনার মধ্যে তোমাদেরকে আমি একটা ডাইমেনশন দিয়েছি, সেটা ভেরি ইউনিক। সেটা হচ্ছে এর আগে আমরা আমাদের কাননের একটা ইয়ে শুনেছি, প্রেজেন্টেশন শুনেছি, এথিক্স ইন অ্যানিমালস। আমরা দেখেছি যে কম্পিউটারগুলোর আসলে এথিক্স থাকবে কিনা, কম্পিউটারের প্রতি আমাদের কি এথিক্স হবে, এইটা হচ্ছে যে বইপত্রের ট্র্যাডিশনাল আলোচনা। কম্পিউটারের এথিক্স থাকবে কিনা, থাকলে তার সাথে আমার আলোচনাটা কিরকম এথিক্যাল হবে বা হওয়া উচিত, এই আলোচনাটা বইপত্রে পাওয়া যায় না। আমি যদি এরপর একটা বইপত্র লিখি তখন হয়তো সেগুলোকে ইনকর্পোরেট করব। সেটা নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা হয়েছে, অ্যাটলিস্ট আমি তোমাদের সাথে এটা এনজয় করেছি বরাবরই। তারপরে আমরা আজকে আলোচনা করব কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরি। কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরি হচ্ছে যে আমার একটা থিওরি, আর্টিফিশিয়াল। হ্যালো, প্লিজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম, বলো স্যার আফরিন। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। প্লিজ প্লিজ। স্যার আপনি যে আমাদের এআই এর যে ফাউন্ডেশন গুলোর কথা বলছিলেন, যেমন হচ্ছে ফিলোসফি, ইকোনমিক্স, নিউরোসায়েন্স, স্যার এগুলো আমি আগে একবার পড়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে আমি এগুলো বুঝতে পারিনি স্যার। স্যার আপনি কি আমাকে একটু মানে সংক্ষিপ্ত করে বলবেন যে এগুলোর সাথে এআই ঠিক কোন দিক থেকে সংযুক্ত? স্যার একটু করে বললে হবে স্যার, আমি বুঝতে পারবো স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে, বলছি, হোল্ড অন। ওয়েল, মনে করো ফিলোসফির পয়েন্টগুলো তো তোমাদের কাছে ক্লিয়ার, যে ফিলোসফি মানে এই যে বিভিন্ন কথাবার্তা, যেমন মনে করো এরিস্টটল সিলোজিজমের কথা বলছে। এখন তুমি যখন কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো কিছুকে ঠিক করবা তখন তোমার ন্যায় অনুমানটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেখানে। হ্যাঁ, তারপরে তুমি মাইন্ড এটা কি ফিজিক্যাল মনে করছো নাকি এটাকে ডেকার্ট যেটা মনে করছে সেটা মনে করছো, হ্যাঁ, মেটেরিয়ালিজম এটাকে সঠিক মনে করছো কিনা, কথার কথা এই হিউম্যান যে ইন্ডাকটিভ প্রসেস জ্ঞানের সেটা, এই সবগুলো মানে লজিক্যাল, এসব বিষয়গুলো ফিলোসফির বিষয়গুলো কিভাবে রিলেটেড এটা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি। এখন ম্যাথমেটিক্স এর বিষয় যদি আসো, স্যার ওই যে ইকোনমিক্স, সাইকোলজি এগুলাতে স্যার একটু বলছি এই প্রত্যেকটা আলোচনাতে আমাদের স্টুয়ার্ট রাসেলের বইয়ের মধ্যে চমৎকার করে কিছু ইনিশিয়াল কোয়েশ্চেন দিছে। তোমাদের সাথে যখন আমি রেগুলার ক্লাস করেছি তখন এই কোয়েশ্চেন গুলো নিয়ে আমি ডিটেলস তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি। এখন মানে আমরা কি করি, একটা সিলোজিজমের মধ্যে আমরা একটা ভ্যালিড কনক্লুশন করার জন্য একটা ফর্মাল রুল জি স্যার, আমি জানি, কিন্তু এখন মনে করো ফিলোসফি অফ ম্যাথমেটিক্স এরকম কোন সাবজেক্ট যদি আমরা পড়তাম, এরকম সাবজেক্ট তো আছে, আমার কাছে বই আছে। আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিল, নাম করা, তোমরা নাম শুনেছো, প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম স্যার। উনি ফিলোসফিকে খুবই মূল্যায়ন করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমরা যারা ফিলোসফির ছিলাম আমাদেরকে খুবই স্নেহ করতেন। আমাকে তো খুবই স্নেহ করতেন। আমার যে পার্সোনাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন আছে সিএসসিএস, ওখানে উনি একবার এসে সারাদিন ছিলেন, 2টা আলোচনা করেছেন। আমার কাছে সেই ভিডিওগুলো আছে। মাঝে মাঝে আমি চিন্তা করি যে সেগুলাকে প্রসেস করে সবাইকে মানে ওপেন করা উচিত বলে মনে করি, কিন্তু হয়ে উঠছে না। ওনার কাছ থেকে আমি একটা বই নিয়েছিলাম, আমার কাছে আছে ওনার সাইন করা, ফিলোসফি অফ ম্যাথমেটিক্স। হ্যাঁ, ওকে, ফিলোসফি অফ ম্যাথমেটিক্স যদি কোনো সাবজেক্ট তুমি চিন্তা করো, সেই সাবজেক্ট না পড়লেও তুমি বুঝতে পারো যে আসলে ম্যাথমেটিক্সে যা কিছু করা হয় সেই কাজগুলোকে ফিলোসফিক্যাল দিক থেকে দেখা, ফিলোসফিক্যালি সেগুলোকে যাচাই করা, এটা হচ্ছে ফিলোসফি অফ ম্যাথমেটিক্সের কাজ। এই ফিলোসফি অফ ম্যাথমেটিক্সের এই বিষয়গুলো কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে রিলেটেড। ওকে,
এখানে লজিকের কথা আসছে, অ্যালজেব্রার কথা আসছে, তোমার প্রবাবিলিটির কথা আসছে, হ্যাঁ, ডিসিশন মেকিং এর সাথে এগুলা নানাভাবে রিলেটেড, হ্যাঁ, সে বিষয়গুলো আসছে। আর কার্ট গডেলের যে ইনকমপ্লিটনেস থিওরাম সেগুলোর কথা আসছে। এখন তুমি মনে করো আফরিন, তুমি শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। ওয়েল, তুমি মনে করো একটা তৈরি করলা যে হ্যাঁ এটার ব্যাপারে জ্ঞান হয়েছে। এখন ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে তুমি যে অ্যালগোরিদমের ভিত্তিতে এই নলেজ কথার কথা কগনিটিভ মডেলটা তৈরি করলা, মানে অঙ্কের দিক থেকে অ্যালগোরিদমের দিক থেকে ব্যাপারটা যদি তাত্ত্বিকভাবে এমন হয় যে কোনো জিনিসে কিন্তু আলটিমেটলি কমপ্লিট নাই, যে আমরা এক্সিওমের কথা বললাম একটু আগে। জি স্যার। এখন এক্সিওম কি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারছি না সেজন্য এক্সিওম, হ্যাঁ, নাকি এটা আসলেই হচ্ছে যে মানে আমি মনে করো 1600 স্টেশনে নেমে গেলাম, তাই সেটা আমার জন্য লাস্ট ডেস্টিনেশন, কিন্তু ট্রেনটা তো বটতলী পর্যন্ত গেছে। ওকে, তাহলে আমরা যেটাকে কমপ্লিট বলছি, এটাকে আসলে কমপ্লিট নাকি আমাদের জন্য কমপ্লিট? এই আলোচনাটা তোমাকে কিন্তু আবারও এই আলোচনাটা কিন্তু তোমাকে আবার এই যে একটু আগে ইমানের সাথে যেটা কথা বললাম, ইমনের সরলতাটাকে আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু ইমনের সাথে যদি আমি আরো অনেক সময় দিতে পারতাম, তার মধ্যে আমি আরো অনেক মানে অ্যানালিটিক স্কিল হয়তো তৈরি করতে পারতাম, মানে করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারতাম, তাহলে দেখা গেল যে মানে 1600 স্টেশনে যে নেমে গেছে তার জন্য এটা হচ্ছে লাস্ট ডেস্টিনেশন, কিন্তু ট্রেনটা গেছে বটতলী পর্যন্ত। তাহলে বটতলীটা হচ্ছে যদি আমরা রিয়েল ধরি, তাহলে 1600 যে নেমে গেছে তার জন্য কি এটা কি হবে? তাহলে ফ্রম আইডিয়ালিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ 1600 স্টেশনটা তার জন্য ফাইনাল ডেস্টিনেশন। ফ্রম রিয়েলিস্টিক পয়েন্ট অফ ভিউ যদিও সে 1600 নামছে, আসলে কিন্তু রিয়েলিটি হচ্ছে যে বটতলী। ওকে, এখন বটতলীতে আমি নেমে যাওয়ার পরে কথার কথা আমি দেখছি যে আর কোনো লাইন নাই। এখন আমি যে দেখছি আর লাইন নাই, সেটা কি আমার দেখার সমস্যা নাকি লাইন আসলে আছে? ওই যে হ্যারি পটারের সিনেমার মতো যখন থেকে লাইনটা কিন্তু অদৃশ্য হইয়া জাদুর ইয়াতে ঢুকে গেছে, ওই যে দেখো না স্টেশন থেকে পিলারের মধ্যে ঢুকে যায়। হ্যাঁ, এই আলোচনাগুলো তুমি যতই গভীরে যাবা, যে কোনো সাবজেক্টের, ম্যাথমেটিক্স এর মতো একেবারেই মানে 2-2-4 একদম মনে করো যেন ঠিক, আসলে কেন ঠিক? হ্যাঁ, 2-2-4 এটা আমি ফিলসফি মাইন্ডের কোর্সে গত কালকে আলোচনা করলাম যে আমরা মানে প্লাস চিহ্ন দিয়ে যেটা বোঝাই, এটা যদি মাইনাস চিহ্ন দিয়ে বোঝাইতাম কি? শুড আই কন্টিনিউ? আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স এর মতো কনক্রিট বলে মনে হয় এমন বিষয়কে যদি আমরা ফিলোসফিক্যালি অ্যানালাইসিস করি, ইফ উই ডিগ ইন ডেপথ, উই সি দ্যাট ব্যাপারগুলোকে যেভাবে আমরা কনক্রিট মনে করছি, যেভাবে প্রেসাইজ মনে করছি, আসলে কিন্তু সেরকম নয়। তাহলে এখানে আমাদের ইনকমপ্লিটনেস আছে। এভাবে করে যখন আমরা এক একটা সাবজেক্টকে অ্যানালাইসিস করব, তখন আমরা দেখব ব্যাপারগুলা ঠিক সেরকম। যেমন ইকোনমিক্সে কি করে আমাদের বেনিফিট, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদেরকে বেনিফিট পাইতে হবে। বেনিফিট জিনিসটা আসলে কি, এই বেনিফিট জিনিসটা আসলে কি, এটা তুমি যদি জানতে চাও, তুমি ইকোনমিক্স থেকে ছিটকে পড়ে যাবা ফিলোসফিতে। ওকে, তুমি যদি বলো যে আমরা গুড ডিসিশন নেব, তখন তুমি কিন্তু ডিসিশন থিওরিতে পড়ে যাবা, এবং এই ডিসিশন থিওরি তোমাকে ফিলোসফির নানা ব্রাঞ্চ, এপিস্টেমোলজি, লজিক, নানা ধরনের বিষয়ের মধ্যে তোমাকে এনগেজ করে ফেলবে। সো আমি আফরিন, তুমি কি শুনছো? জি স্যার, শুনতেছি। From my early teaching life, early professional life, I was a philosophy popularizer. আমি কিন্তু সবসময় ফিলোসফির পক্ষে বলেছি, খুব মানে কনফিডেন্স এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে। তো যখন আমি খুব ইয়াং টিচার ছিলাম, আমাকে সবাই পছন্দ করতো। আমার একটা পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ইনভলভমেন্ট ছিল। ইন স্পাইট অফ দ্যাট আমাকে কিন্তু সব পক্ষের শিক্ষকরা পছন্দ করতো, কারণ আমি সবাই আমাকে পছন্দ করতো, কারণ আমি সবার কাছ থেকে জানতে চাইতাম, যে কোনো টিচারের কাছ থেকে ওনার সাবজেক্ট সম্বন্ধে, ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে জানতে চাইতাম, এবং কখনোই আমি কারোর সাথে রূঢ় আচরণ করতাম না, কোনো কারণেই না। ইভেন আমার যারা খুব বেশি ক্ষতি করেছে তাদেরকে আমি কখনো অ্যাকিউজ করিনি যে অমুক আপনি এটা কেন বলেছেন। তো
আমাকে একবার দক্ষিণ ক্যাম্পাসে অনেক সিনিয়র টিচাররা মিলে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা তোমার ফিলোসফির কাজটা কি, এক কথায় বলো তো। আমি বললাম যে স্যার, এই যে আপনারা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে আছেন, আর্টস ফ্যাকাল্টি থেকে শুরু করে সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, হ্যাঁ, আপনাদের ডিপার্টমেন্টের আলোচনাটা আপনারা যেখান থেকে শুরু করেন তার আগে একটা ফিলোসফি, আর আপনাদের ডিপার্টমেন্টের আলোচনা আপনারা যেখানে শেষ করেন তারপর একটা হচ্ছে ফিলোসফি। বুঝছো আমার কথা কি শোনা গেছে? হ্যালো হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ফিলোসফি হচ্ছে যে অন্যান্য ডিসিপ্লিনের যে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা নিয়ে আলোচনা করে এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট ডিসিপ্লিন গুলো যেখানে শেষ করে তারপর একটা আলোচনা করে। স্যার সাইকোলজির সাথে সম্পর্কটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখো সাইকোলজি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের উদ্দেশ্যটা কি? যে মানুষের মতো একটা ইন্টেলিজেন্ট মেশিন তৈরি করা, তাই তো? এটা এখন মানুষের মতো যখন আমরা বলি, স্যার নেট প্রবলেম হচ্ছে। আমার নেটের প্রবলেম না তোমার হচ্ছে? আমার কথা নেটের সমস্যা, আমরা স্যারকে শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। তো should I continue? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। Well, আচ্ছা, আফরিন কি শুনতে পাচ্ছ? স্যার এতক্ষণ তো শুনি নাই, নেট প্রবলেম ছিল। আচ্ছা, শোনার চেষ্টা করো, না হলে পরে রেকর্ডটা শুনে নিও। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আমরা যখন প্লিজ আমরা যখন মানুষের মতো বলি, তাহলে মানুষের মতো কি চিন্তা দিক থেকে না মানুষের মতো আচরণের দিক থেকে? এটা আমরা ওই যে ডেফিনেশনে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই করছি। জি স্যার। প্লিজ, তাহলে মানুষের মতো বলতে কি মানুষের মতো চিন্তা নাকি মানুষের মতো আচরণ? তাহলে চিন্তা এবং আচরণের মধ্যে কি সম্পর্ক? হ্যাঁ, এই আলোচনাটা কিন্তু সাইকোলজির, এবং এই সাইকোলজির আলোচনাটা যখন আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সাথে করি, তখন ওই যে চিন্তা এবং আচরণের যে অন্টোলজি আছে, যেটা আমি ক্লাসে আলোচনা করেছি, যে আমরা মনে করি যে মানে মানুষের আচরণটা অবশ্যই তার চিন্তার অনুগামী হবে, কিন্তু মানুষের চিন্তা থাকলে সেটা তার আচরণে প্রতিফলিত হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নাই। ওকে, তাহলে এই যে ফিলোসফি মাইন্ডের আলোচনা, সেটা কিন্তু সাইকোলজির আলোচনার বেসিস। ওকে, সাইকোলজিতে মানুষ ও প্রাণীর আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। তো আচরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়, ওইটার নাম আচরণ বিদ্যা না হইয়া মনোবিদ্যা হয়েছে কেন? কারণ মনে করা হয় যে আচরণটা হচ্ছে মনের বহিঃপ্রকাশ। এখন মনটা কি স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা, নাকি মানে মানে ওই যে বস্তুবাদ সঠিক, নাকি ভাববাদ সঠিক, একত্ববাদ সঠিক না দ্বৈতবাদ সঠিক, সেটা আলাদা আলোচনা। কিন্তু তুমি যখন সাইকোলজির আলোচনা করবা, সে আলোচনাটাকে যখন তুমি সিরিয়াসলি নিবা, তখন সেটা তোমাকে ফিলোসফিতে ইনক্লুড করে। তাহলে মানুষের মতো যখন করবা, মানুষের মতো আচরণ না মানুষের মতো চিন্তা, তাহলে আচরণ এবং চিন্তার সম্পর্ক কি, এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন তুমি আরো বেশি এনগেজ হবা, তখন তুমি সাইকোলজি থেকে ছিটকে পড়ে যাবা কোথায়? ফিলোসফিতে। ওকে, এখন তোমরা যদি মনে করো আমরা একটা কগনিটিভ মডেল তৈরি করলাম যে হ্যাঁ এরকম মানুষের মতো আচরণ করে, ব্রেন প্রস্থেসিস আর্গুমেন্টে আমরা দেখেছি যে যখন তার অপারেশনটা হচ্ছে তখন সে সচেতন। মনে করো আমার ব্রেনের কিছু কিছু সেল আস্তে আস্তে খুলে নেওয়া হচ্ছে, মনে করো প্রতিদিন কিছু অংশ সরানো হচ্ছে। তাহলে আজকে কিছু অংশ সরানোর পরে আজকে আমার আচরণ, কালকে সরানোর পরে কালকে আমার আচরণ, আমার ব্রেনের 50% বায়োলজিক্যাল সেল রিপ্লেস করার পরও আমার আচরণ, 100% হয়ে যাওয়ার পরও আমার আচরণটা আগের মতোই আছে। এটা হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টের মূল কথা। তাহলে আমার আচরণ আগের মতো থাকলেও সার্লে বলবে যে আমার আচরণটা কি আমি নিয়ন্ত্রণ করতেছি? হ্যালো, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আমার আচরণটাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতেছি, নাকি আমার 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 কন্ট্রোলটা, আমার কথাবার্তা চলাফেরার কন্ট্রোলটা আর্টিফিশিয়াল নিউরনগুলো দখল করে নিছে এবং তারা তাদের মতো করে একটা সমন্বয় করে চালাচ্ছে। যেমন করে আমাকে যদি কেউ হিপনোটাইজ করে,
তাহলে হিপনোটাইজড পারসন সম্মোহিত ব্যক্তি তো নিজেই করে, নিজেই বলে, কিন্তু আমরা তো সেটার জন্য তাকে দায়ী করি না, সেটার জন্য তাকে কোনো ক্রেডিট দেই না, তাকে ডিসক্রেডিট করি না। কেন করি না? কারণ তার ভেরি সাবজেক্টিভিটি থেকে সেটা আসছে না। তাহলে তুমি যখন সাইকোলজির কথা বলবা, আচরণের কথা বলবা, সেই আচরণটা আসলে তার সাবজেক্টিভিটি থেকে আসছে কিনা। যদি যদি দেখা গেল যে আচরণটা তার সাবজেক্টিভিটি থেকে আসে নাই, তাহলে সেটা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তাকে আমরা ক্রেডিট দিব না, এবং ভুল হওয়া সত্ত্বেও তাকে আমরা ডিসক্রেডিট দিব না। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাইকোলজির আলোচনাগুলো কিন্তু মানে মূলত আমাদেরকে ফিলোসফিতে এনগেজ করে। এগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা আছে, সেগুলোতে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু এভাবে করে আমরা যদি দেখি, মনে করো ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে চিন্তার কি সম্পর্ক? আজকালকার ছেলেমেয়েরা সলিমুল্লাহ খানের বক্তৃতা খুব শোনে। তো সলিমুল্লাহ খানের একটা বক্তৃতা গতকালকে শুনছিলাম, যে সেখানে উনি বলছিল যে মানুষের সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে তার ভাষা। ওকে, এখন এই যে আমরা ভাষার কথা বলি, এই ভাষাটা আসলে কি? ভাষাটা একটা এক্সপ্রেশন, একটা রিপ্রেজেন্টেশন। ভাষা কি রিপ্রেজেন্ট করে? ভাষা কিন্তু আমাদের চিন্তাকে রিপ্রেজেন্ট করে। ওকে, তাহলে চিন্তাকে রিপ্রেজেন্ট করে যে জিনিসটা, সেই জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে চিন্তাটা কি স্বয়ং কি গুরুত্বপূর্ণ নাকি নয়? স্যার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তাকে কি, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, চিন্তাকে কিভাবে রেগুলেট করতে হবে, চিন্তাকে কিভাবে পরিচালনা করতে হবে, কিভাবে সঠিক চিন্তা করতে হবে, কোন সঠিক চিন্তাটা জ্ঞান হবে, কোন সঠিক চিন্তাটা ভালো হবে, এই পুরো জিনিসটা করে যেই ফ্যাক্টরিতে, যেই এরিয়াতে, সেটার নাম হচ্ছে ফিলসফি। ওকে স্যার, জি স্যার, জি স্যার, আমি বুঝতে পারছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। একটা ছোট্ট ঘটনার কথা আমি প্রায় সময় বলি। আমাদের ওই যে ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে মেয়েরা ভর্তি হলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়ায় না দল বেঁধে বেঁধে, তা আমার বাসার সামনে দিয়ে তো যায়, দক্ষিণ ক্যাম্পাস দিয়ে ফরেস্ট্রিতে যায়। হ্যাঁ, তো আমার বাসার সামনে এক গ্রুপ অফ স্টুডেন্ট যাচ্ছিল। তো আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কোন ডিপার্টমেন্টের? ওরা মনে করছে ওদেরকে বকা দেওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করছি। তো যা করে বলো ম্যাথমেটিক্সের। আমি তো শুনো, এই মনে করো -5, এটা তো ঠিক আছে? বলে হ্যাঁ হতে পারে। আমি বলি মনে করো -5 মানে কি? 9 হয়ে 5 জন আছে এরকম? বলে তো তা না, তাহলে -5 মানে কি? তখন এক পর্যায়ে তারা বললো যে এটা হচ্ছে একটা কল্পনা। তাই আমি বললাম যে দেখো, কল্পনা করলে তো কল্পনা ভুল হইতে পারে, ঠিক হইতে পারে। তো কল্পনাকে যে ঠিকঠাক মতো হওয়া, রেগুলেট করা, এটার জন্য একটা কিছু থাকা দরকার না? বলে থাকা দরকার। আমি যে দেখো, মানুষের এই কল্পনা শক্তিকে রেগুলেট করার জন্য যে ডিপার্টমেন্ট ফিলসফি, আমি সেটার টিচার, আমার বাসা হচ্ছে এটা। তো দেখো যে ফিলসফির রোলটা কি। সেজন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বইপত্র আমি দেখেছি, সেগুলোর ইন্ট্রোডাক্টরি চ্যাপ্টার এবং কনক্লুডিং চ্যাপ্টার, এই দুটা চ্যাপ্টারের যে আলোচনা, এগুলো হচ্ছে ফিলসফির আলোচনা। তো সেই আলোচনাতে আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি। স্যার হ্যাঁ স্যার, আপনি যে বলছেন মানে যে আমরা নতুন কিছু শিখতে না পারলে আমাদের তো সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত না, ঠিক আছে স্যার? মানে ওই যাচ্ছি আমি এখন। তো এখন যদি আমি নতুন কিছু শিখতে না পারলাম উচিত না এখন, তাহলে আমরা যে এত সার্টিফিকেট দিচ্ছি, এগুলোর মূল্যটা কোথায় দাঁড়াইলো? আর এগুলোর তো কোনো মূল্য নাই। সার্টিফিকেট দিয়ে তুমি কিছু করতে পারবা না স্যার, এটা তো গেল, এটা দেখো তো। কিন্তু যে স্যার তুমি ফিলসফিতে পড়াশোনা করছো, সেই কোন পড়াশোনা কি তোমার কাজে লাগবে? স্যার লাগতে পারে স্যার, অবশ্যই স্যার। কি কাজে লাগবে স্যার? মনে করো আমি একটা ডিসিশন নিব, সেখানে অবশ্যই স্যার আমার সাবজেক্ট আমাকে আমি একটা মানে ডিসিশন নিব কোনো চিন্তা বিশেষ, সেখানে অবশ্যই স্যার আমি আমার এখানে যে অভিজ্ঞতাগুলো হচ্ছে সেগুলো আমি ব্যবহার করতে পারবো। ও, তো যারা ডিসিশন নেয় কিন্তু ফিলসফি পড়ে না, তারা কি পারে না এগুলা? স্যার ওরা তো সচেতন ভাবে নেয় না, অবচেতন ভাবে নেয় আর কি। আচ্ছা, তোমার কথাটা শেষ করো। হ্যাঁ স্যার, তো এখন আপনার মতো স্যার কি পরিমাণ মানে ইয়া হলে একটা সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত, মানে জ্ঞানী হলে, মানে নতুন কিছু আবিষ্কার করলে বা নতুন কিছু সংযোজন করলে তাকে সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত কি পরিমাণ? কি পরিমাণ? হ্যাঁ, বা কতটুকু হলে বা কি করলে এরকম? এই যে আমরা একটা আলোচনা করেছি, আমাদের যে মাহফুজ, তোমাদের ক্লাসমেট, যে কনসাসনেস এবং এক্সপেরিয়েন্স, তুমি কি ছিলা সেটাতে? স্যার বাইরে ক্লাসে ছিলাম না স্যার, ওই সন্ধ্যা হয়েছিল সেটা না। আচ্ছা, আমাদের ফজলে রাব্বি কানন যে একটা আলোচনা করেছে এথিক্স ইন অ্যানিমালস, এটার মধ্যে ছিলাম?
এথিক্স মানে মানুষের যে এথিক্স যে না সবার, না সেটা না, তুমি আলোচনাটাতে ছিলা কিনা সেটা বলছি। স্যার কোনটা মনে পড়তেছে না, কিন্তু কারণ একটা ছিলাম মনে হয়। আচ্ছা যাই হোক এগুলো আমি একটু পরীক্ষামূলক ভাবে করেছি, কিন্তু একটা সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ফিলোসফির গ্রাজুয়েট হিসেবে প্রত্যেকেরই কিন্তু নিজস্ব কিছু কথাবার্তা চিন্তা ভাবনা থাকা উচিত। হুম। এখন তুমি একটা ক্রিয়েটিভ কিছু করবা, সেটা কোন ধরনের ক্রিয়েটিভ হবে? তুমি কি হিউম্যান মতো নতুন কিছু বলতে হবে? সেটা না পারলে তুমি কি ডেকার্টের মতো না হলে তুমি কি ক্রিয়েটিভ হইতে পারবে না? তো সেই জন্য ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে আমার একটা লেখা আছে। আমেরিকা মহাদেশ প্রথম যে আবিষ্কার করেছে সে ক্রিয়েটিভ। খুব সংক্ষেপে বলছি, আমেরিকা মহাদেশে প্রথম যে গিয়েছে তার চেয়ে আরো সংক্ষিপ্ত পদে আরো সহজভাবে আমেরিকা যাওয়ার পথ যিনি বের করেছেন তিনিও ক্রিয়েটিভ। হ্যাঁ স্যার। আবার আমেরিকা মহাদেশ যাওয়ার কোনো পথ বের করে নাই, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রথমবারের মতো আমেরিকায় গিয়ে এসে নতুন একটা অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে লাভ করেছে এবং সেটার বর্ণনা দিয়েছে, সেও কিন্তু ক্রিয়েটিভ, তবে লো লেভেলের। এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটির 3টা স্তর। এই 3টা স্তরের কোনো স্তরে যদি ক্রিয়েটিভিটি না থাকে সেটা আর ক্রিয়েটিভ হবে না। সো লেখাটা তুমি পড়ে নিও এবং এটার সাথে আমরা পরে আলোচনা করব তুমি যদি আগ্রহী হও। আমরা তাহলে আরেকটা কথা ছিল স্যার, আপনি বলছেন যে গ্রিকরা যা আলোচনা করছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা স্যার কি করতেছি, মানে বর্তমানে এগুলা এদিক ওদিক করে বের করতেছি। এখন এর বাইরে কি কোনো কিছু হতে পারে না, বা কোনো হতে পারে জ্ঞান? হতে পারে, অসম্ভব, এটা অসম্ভব। কিভাবে আমি বললেন তোমাকে স্যার? একটা কথা বলি, এটা আমাদের অনেক সহকর্মীরা শুনলো প্রথমে একটু মানে যে আমরা তারা একটু মানে অবাক হয়ে যাবে যে এটা কেমন কথা, কিন্তু আমি তোমাকে বলি, মনে করো কসমোলজি জগৎ থেকে তৈরি হয়েছে, এই ব্যাপারে সব আলোচনা এক জায়গায় গিয়ে থাকবে যে গড আছে কিনা। ওকে, এখন গড আছে কিনা এই প্রশ্নে তুমি পজিশন নিতে পারো যে গড আছে, পজিশন নিতে পারো গড নাই, পজিশন নিতে পারো যে এই ব্যাপারে তুমি জানো না, পজিশন নিতে পারো যে এই বিষয়টা তুমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করো না। আমাদের অন্তর একদিন ক্লাসে বলেছিল যে এই ব্যাপারে আরেকটা পজিশন হতে পারে যে আমি সুবিধাবাদী, যেদিকে সুবিধা সেদিকে বলবো। সেটাকে যদি আমরা পজিশন হিসেবে না ধরি, তাহলে গড আছে কিনা এই ব্যাপারে আস্তিক নাস্তিক মানে অজ্ঞেয়বাদ বা সন্দেহবাদ, আর একটা হলো নির্বিকারবাদ, এই 4টা বাদের বাইরে পঞ্চম কোনো বাদ তুমি বের করতে পারবা না। এবং এই সবগুলো বিষয়ে কিন্তু গ্রিক ফিলোসফিতে আলোচনা হয়ে গেছে। আমাদের গঠনটা এমন যে আমাদের শারীরিক গঠনে যেমন সীমাবদ্ধতা আছে, আমাদের চিন্তারও নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে, এর বাইরে আমরা যেতে পারি না। আমরা কখনোই ভাবতে পারি না যে ক যদি খ থেকে বড় হয় তাহলে মানে ক্ষয়ের মধ্যে ক থাকতে পারে, এটা আমরা কখনোই ভাবতে পারি না। ক যদি খ থেকে বড় হয়, বড় কখনো ছোটর ভিতরে থাকতে পারে না, এটা কেউ ভাবতে পারবে না। কোন এক জগতে আসবে না যে সেখানে অঙ্ক করে দেখাবে যে 2 + 2 = 5। বুঝছো? মানুষের চিন্তা, মানুষের নৈতিকতা, মানুষের যে ফিলসফি, এগুলো সবসময় সেম। এই জন্যই মানুষ সবসময় একই। লেট আস প্রসিড অন উইথ দ্য টপিক। আমাদের ক্লাসের সময় প্রায় শেষ হয়ে আসছে। তোমরা যদি আমাকে অ্যালাউ করো, I can start the discussion. Okay? শিওর স্যার। ওকে, তাহলে আমি একটা না অন্ততপক্ষে 10 মিনিট বলবো, তোমরা একটু ধৈর্য ধরে শুনবে। So constant gap theory is a theory developed by your teacher Mohammad Muzammil Haq. That is me. তোমরা জানো যে কোন একটা বিষয়ে যখন আমরা একটা কিছু চিন্তা করি, অনুমান করি, তখন আমরা বলি যে এটা হাইপোথেসিস। এটা কেন হয়েছে? এটা হতে পারে এই কারণে। ওই হাইপোথেসিস বা অনুমান বা প্রকল্পের পক্ষে তুমি যখন কোনো অবজারভেশনাল এভিডেন্স হাজির করতে পারো এবং সেই এভিডেন্সের কাউন্টার কোনো ডিফিটিং এভিডেন্স যদি তোমার কাছে না থাকে, তখন তুমি ধরে নাও যে ইউর হাইপোথেসিস হ্যাজ বিন টেস্টেড, এবং টেস্টেড হাইপোথেসিসকে বলে আমরা একটা থিওরি। তাহলে কাম টু দ্য ফিলসফিক্যাল ইস্যুস। তো ফিলসফিক্যাল ইস্যুগুলোর ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশনাল বা ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যে ডাটা, সেটা তো পাওয়া যাবে না, এটা তো ফিলসফির এন্টারপ্রাইজ না। তাহলে ফিলসফিক্যাল বিষয়গুলোতে থিওরি কিভাবে হবে? ফিলসফিক্যাল বিষয়ে থিওরি হবে তোমার একটা অনুমান বা প্রস্তাবনা, এটা যখন যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হবে এবং সেই যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য যদি কাউন্টার যুক্তি না পাওয়া যায়, অথবা তোমার কাউন্টারের যুক্তি যদি তোমার কাছে দুর্বল মনে হয়,
এবং তুমি যেটা দাবি করছো সেই যুক্তি যদি তুমি শক্তিশালী বা অধিকতর গ্রহণযোগ্য যুক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে পারো, তাহলে আমরা বলতে পারবো যে তোমার এই প্রস্তাবনাটা একটা থিওরি হিসেবে কাউন্ট হবে। তাহলে আমার মতে মূল কথা হলো যে কম্পিউটারের যে ডেভেলপমেন্ট সেটা হচ্ছে একটা ফাংশনাল ডেভেলপমেন্ট। এইটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অলরেডি মানুষকে ছাড়িয়ে গেছে, আরো ভবিষ্যতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি মানুষের জ্ঞানকে যদি নন ফাংশনাল আসপেক্টে দেখি, তার যে ফিলসফিক্যাল, তার যে এথিক্যাল, তার যে মেটাফিজিক্যাল, তার যে লজিক্যাল চিন্তা ভাবনাগুলা, এই বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যদি দেখি, এগুলো হচ্ছে এক্সক্লুসিভলি হিউম্যান এন্টারপ্রাইজ। এবং হিউম্যান এন্টারপ্রাইজ মানুষেরই এই মানে ফিলসফিক্যাল থটগুলো, তার যে অরিজিনাল ক্রিয়েটিভ চিন্তাগুলো, নন ফাংশনাল দিকগুলো, সেইগুলো কম্পিউটার পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। ওকে, তাহলে একটা কথা হতে পারে যে কম্পিউটার এখন সেই কাজগুলো পারে যে কাজগুলো কম্পিউটার এর পক্ষে যদি সম্পাদন করা সম্ভব হয়, তাহলে কম্পিউটার হবে মানুষের মতো, কম্পিউটার হবে মানুষের মতো। এরকম লোকের একসময় ভাবতো যে কম্পিউটার তো কথার কথা কবিতা লিখতে পারে না, এক সময় দেখা গেল যে কম্পিউটার কবিতা লিখছে। তাহলে আমরা এখন ভাবছি যে কম্পিউটার ভালোবাসতে পারে না, কম্পিউটার ভালোবাসছে। এখন এই কাজগুলো আমরা যেগুলো ক্রিয়েটিভ কাজগুলোর কথা বলি, যেগুলো একসময় মানুষ মনে করতে কম্পিউটার পারবে না, এখন কম্পিউটার পারে। এখন যেগুলা পারে না, তাহলে ভবিষ্যতে সেগুলো পারতে পারে। এটা হলো যুক্তি। এই যুক্তিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরির বিপক্ষে যুক্তি। তাহলে এক সময় মানে মানুষের এই লেভেলটাতে, যেটা আমরা সিঙ্গুলারিটি বলছি, এটাতে কম্পিউটার পৌঁছে যাবে। ওকে, আচ্ছা। আর আরেকটা ইয়ে হলো, এটার বিপক্ষে যুক্তি হলো, যেটার উপর বেস করে আমি কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরি তৈরি করেছি, সেটা হচ্ছে একসময়ে যে কাজগুলো কম্পিউটার পারলে কম্পিউটারকে আমরা মানুষের লেভেলে চিন্তা করব, সেই কাজগুলো কিন্তু অনেকগুলোই পারছে, যেগুলো পারছে না সেটা ভবিষ্যতে পারবে বলে আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু যুক্তিটা হচ্ছে যে এই কাজগুলো সবগুলো হচ্ছে ফাংশনাল লেভেলে, এগুলো কোনোটা কিন্তু নন ফাংশনাল বেসিক যে হিউম্যান লেভেলের সেটা নয়। এখন কম্পিউটার, বর্তমান কম্পিউটার যেগুলো পেরেছে, যেগুলো অতীতে পারবে না বলে মনে হচ্ছে, কম্পিউটার এগুলো পারা সত্ত্বেও বর্তমানে মানুষের যে ক্যাপাসিটি সেটা অনেকটুকু বেড়ে গেছে। মানুষের সামনে এমন বিষয়গুলো চলে আসছে, মানুষ এমন জায়গায় অ্যাডভান্স হয়ে গেছে যেটা আগে মানুষ কখনো কল্পনা করে নাই। তাহলে যে কাজগুলো পারলে কম্পিউটার মানুষের সমান হবে বলে আমরা মনে করছি, সেই কাজগুলো যখন পারবে, যুক্তি বলে যে ভবিষ্যতে মানুষ আরো আরো নানা ধরনের বিষয়ে সে এনগেজ হয়ে পড়বে, যে বিষয়গুলো নিয়ে সে আগে কখনো ভাবে নাই। ওকে, এই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গ্যাপটা মানে অতীতে ছিল সেটা এখনো আছে, এবং সেই গ্যাপটা ভবিষ্যতে থেকে যাবে, এবং গ্যাপ এর রেশিওটা সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে। অর্থাৎ মানে ফাংশনাল কোনো এন্টিটি কখনো নন ফাংশনাল লেভেলে মানে ইয়ে হবে না, রিসোর্সফুল হবে না। তাহলে ফাংশনাল নন ফাংশনাল যে ডিফারেন্স, এটার যে অন্টোলজি সেটা সবসময় থেকে যাবে। এবার আসো, আমরা যখন মানুষ একটা কগনিটিভ মডেল তৈরি করি, যে কম্পিউটার সায়েন্সের লোকেরা কগনিটিভ মডেলের কথা খুব বলে। ওকে, আমরা যদি কগনিটিভ মডেল তৈরি করি, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের একটা কগনিটিভ মডেল তৈরি করা হলো, তাহলে কি করা হবে? মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অতীতে যা করেছে, এখন যা করছে, সেগুলোকে বিবেচনার মধ্যে আনা হবে। কিন্তু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অথবা লহে মাহফুজ অথবা আমাদের ইমন দাশগুপ্ত অথবা এনিওয়ে তামরিন এখনো যে কাজগুলো করে নাই, ভবিষ্যতে করতে পারে। তামরিনের কগনিটিভ মডেলের মধ্যে কিন্তু সেগুলো আসবে না, কারণ সেগুলো আছে পটেনশিয়াল ফর্মে। তুমি অ্যাকচুয়ালাইজ জিনিসগুলোকে মডেলিং এর মধ্যে আনতে পারো, পটেনশিয়াল জিনিসগুলোকে তো মডেলিং আনতে পারবে না, কারণ পটেনশিয়ালকে মডেলিং এর মধ্যে আনলে তো পটেনশিয়ালটা অ্যাকচুয়ালাইজ হয়ে গেল। তাহলে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে আমরা যখন ভবিষ্যৎকে ইনক্লুড করি, তখন ভবিষ্যৎকে কিন্তু আমরা এক ধরনের অ্যান্টিসিপেশন দিয়ে ইনক্লুড করি। তাহলে ভবিষ্যৎকে যদি আমরা যদি বর্তমানের মতো দেখতে পাই, সেটা কিন্তু বর্তমান হয়ে উঠবে, এটা আর ভবিষ্যৎ থাকবে না। তাহলে মানুষের যে জ্ঞান, এটা কি একটা ক্লোজ এন্ডেড ক্লাস নাকি ওপেন এন্ডেড ক্লাস?
আমরা দেখি ফ্রম পটেনশিয়ালিটি পয়েন্ট অফ ভিউ মানুষের সম্ভাবনাটা হচ্ছে যে অনেক বেশি, এবং মানুষ হচ্ছে তার কর্ম এবং তার সম্ভাবনা উভয়ের সমন্বয়। তাহলে তার ইতিমধ্যে সম্পাদিত কর্মের ভিত্তিতে যখন একটা মানুষ তৈরি করা হবে, সেই মানুষটা কখনোই কমপ্লিট হবে না। গডেলের ইনকমপ্লিটনেসের মতো এখানে কিন্তু একটা মডেলিং এর মধ্যে একটা ইনকমপ্লিটনেস রয়ে গেছে। তাহলে মানুষের বিহেভিয়ারকে যদি মডেল করা হয়, আর মানুষের থটকে যদি বাদ রাখা হয়, মানুষের অ্যাকচুয়ালিটিকে যদি মডেল করা হয়, মানুষের পটেনশিয়ালিটিকে যদি বাদ করা হয়, তাহলে এটা কখনোই মানুষের মতো হবে না। সুতরাং আমরা এটা অন বেসিস অফ দিস আর্গুমেন্ট আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে চিন্তার পদ্ধতি, আমাদের যে মেটাফিজিক্স, এগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে দেখা যাবে যে মানুষ তার কাজের ক্ষেত্রে নতুন নতুন অ্যাভিনিউসে ইনভলভ হবে, তার ক্রিয়েটিভিটি বাড়তে থাকবে। স্যার যেটা আমার একটা কোশ্চেন ছিল, একটু মনে রাখো, আমি বলছি না আমি 10 মিনিট বলবো। নতুন নতুন এভিনিউস গুলো তার তৈরি হবে, যেটা বর্তমানে হয়েছে। তাহলে অতীতে যে এভিনিউস গুলো ছিল না, বর্তমানে হয়েছে, তাহলে এইভাবে যদি আগায় তাহলে ভবিষ্যতেও সেটা হবে। তাহলে কম্পিউটার যে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ, এটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রোথ, আর মানুষের যে লিনিয়ার গ্রোথ, এটা হচ্ছে নলেজের গ্রোথ। তাহলে লিনিয়ার গ্রোথের সাথে তুমি এক্সপোনেনশিয়াল যদি মিলাইয়া তুমি যদি বলো যে একসময় এক্সপোনেনশিয়ালটা খুব দ্রুত মানুষকে ছাড়িয়ে যাবে, এটা ঠিক, অবশ্যই ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু সেগুলো হচ্ছে ফাংশনাল, ওকে, বিহেভিয়ারাল, কিন্তু সেগুলো ক্রিয়েটিভ বা সাবজেক্টিভ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসবে না। একটু আগে আমি ক্লাসের শুরু থেকে ইমনের সাথে যেটা বলেছিলাম যে একটা কম্পিউটার যদি ফিলোসফিক্যাল কোনো থিওরির সাথে নিজেকে আইডেন্টিফাই করে, সেটাকে সমর্থন করে, কথার কথা আমাদের ইমন সমর্থন করলো রিয়েলিজম। এখন ইমনের এই কাজটা আমেরিকা মহাদেশ ভ্রমণের মতো নতুন করে সে আবিষ্কার করেন, নতুন কোনো পদ বাইর করেন, কিন্তু নতুন করে সে আমেরিকা গেছে, তার জন্য আমেরিকাটা নতুন জিনিস। তাহলে যখন সে এম্পিরিসিজমের পক্ষে বলে, তখন তার জন্য সেটা নতুন জিনিস। ওকে, তো তাহলে কি একটা কম্পিউটার যখন এম্পিরিসিজমের যুক্তিগুলো বলে এবং সেগুলোকে টিউরিং টেস্টের মতো করে আনসার করে, তাহলে কি তাকে আমরা নলেজেবল বলবো কিনা? ওইখানে কিন্তু এপিস্টেমোলজির সেই কোশ্চেনটা আসবে, জেটিবি অ্যাকাউন্ট, জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ, এটা তার বিলিফ থেকে আসছে কিনা, তার সাবজেক্টিভিটি থেকে আসছে কিনা, যেটা জন সার্লে বারবার বলার চেষ্টা করেছে যে প্রপার ফাংশন ইজ নট ইনাফ। এখানের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হবে, তার মধ্যে সাবজেক্টিভিটি থাকতে হবে। তাহলে আমরা যে ইনটিউটিভলি বুঝি আমাদের সাবজেক্টিভিটি আছে, আমাদের বায়োলজিক্যাল কজাল প্রসেসের কারণে, আমাদের ইউনিক একটা বায়োলজিক্যাল ব্রেইনের কারণে, এই জিনিসটা আর্টিফিশিয়ালি অর্জন করা সম্ভব কিনা? অ্যাক্সিওমটা হচ্ছে যে না, এটা সম্ভব নয়। ওকে, এবং এই যে এটা সম্ভব নয় যারা মনে করছে, তারা মনে করছে যে এই জিনিসটা হচ্ছে ইউনিক। আর যারা মনে করছে যে আমাদের ব্রেইনটা একটা কজাল প্রসেসে কাজ করে, আমরা যদি এরকম আর্টিফিশিয়াল কজাল সিস্টেম তৈরি করতে পারি, তাহলে এটা আমাদের সমান হবে। কিন্তু যারা এই ধরনের স্ট্রং এর পক্ষে এবং এনথুজিয়াস্ট, তাদের যেটা ভুল হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্রেনকে আমরা কতটুকু জানি। একসময় মনে করা হয়েছে যে আমাদের মোটর অ্যাকশন গুলো নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেনের যে অংশটা, ওইটা হচ্ছে কাজের, ব্রেনের বাকি অংশগুলো আসলে কোনো কাজের না। কিন্তু দেখা গেছে আমাদের ফ্রন্টাল লোবের মধ্যে যে অংশগুলো আছে, যেগুলো আমাদের ইমোশন, থট, নানা জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেইটা কিন্তু অনেক জটিল একটা ব্যাপার। ওকে, এখন তুমি মনে করতে পারো যে মানে লজিক্যাল পসিবিলিটিসটা যেটা বলেছে যে আমাদের মানে আমরা যদি কোনো কিছুকে এম্পিরিক্যালি ভেরিফাই করতে পারি, তাটা মিনিংফুল হবে। তাহলে কথা কেউ যদি মনে করে উইটগেনস্টাইন ইজ এ মোর ইম্পর্টেন্ট ফিলসফার দ্যান বার্টন রাসেল, না, কেউ বলে যে নো 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 নো, বার্টন রাসেল ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান উইটগেনস্টাইন। ওকে, তোমাদের কেউ মোজাম্মেল হককে তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্সের কারণে পছন্দ করতে পারে, নাও করতে পারে, তার আচরণের কারণে পছন্দ করতে পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু তুমি যদি মনে করো মোজাম্মেল স্যারের কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরি ইজ রং, অথবা কেউ যদি মনে করে ইট ইজ রাইট, এইটার ফিজিক্যাল এম্পিরিক্যাল ভেরিফিকেশনটা কি? ওকে, এই ধরনের বিষয়গুলো যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখব মানুষের নিউরনগুলো যেভাবে কাজ করে, সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করে সেগুলোকে রিপ্লেস করলে মানুষ হয়ে যাবে। দ্যাটস রাইট, আমিও এটা এগ্রি করি, কিন্তু মানুষের নিউরনটা কিভাবে কাজ করে কিভাবে তুমি জানো? ওই আমি একটা গ্রাফ দিয়ে তোমাদের দেখার চেষ্টা করেছি যে একটা বিষয়কে তুমি যদি কজাল প্রসেসে ব্যাখ্যা করো, বিষয়টা কি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ হলো? কারণ কজাল প্রসেসের মধ্যে কিন্তু রেশনালিটি নাই, কজাল প্রসেসের মধ্যে সাবজেক্টিভিটি নাই, কজাল প্রসেস একটা অবজেক্টিভ প্রসেস। ওকে,
মোস্ট অফ অল তুমি যে অবজেক্টিভ বলছো, আমি যে অবজেক্টিভ বলছি, অবজেক্টিভটা তো অন্টোলজিক্যালি সম্ভব নয় হ্যাড দেয়ার বিন নো সাবজেক্টিভিটি। ওকে, তাহলে ওই যে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে চিজমার বইয়ের মধ্যে যে পসিবিলিটি হবে না যদি সার্টেনটি না থাকে। ওকে, এখন তোমার এই সকল সার্টেনটির গোড়া হচ্ছে তোমার সাবজেক্টিভিটি। তোমার এই সাবজেক্টিভিটিটাকে তুমি কিভাবে কম্পিউটারে মডেলিং করবা? ওকে, সো কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরির মূল কথাটা হচ্ছে যে the gap between man and machine will ever remain constant. It will never be এটা এই গ্যাপটা কখনো ফিল আপ করা যাবে না, এবং এই গ্যাপটা কখনো মানে কমবেও না, কারণ দুই ক্যাটাগরির জিনিস। মানুষ হচ্ছে একটা বায়োলজিক্যাল মেশিন, আর বাকি মেশিনগুলো হচ্ছে নন বায়োলজিক্যাল মেশিন। ওকে, এখন বায়োলজিক্যালি কোনো কিছু কপ করা কথার কথা, এখন মানুষের ব্রেইনের নিউরনগুলো কিভাবে কানেক্টেড আছে, কিন্তু নিউরনগুলোর এই কানেকশনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটা কিছু তৈরি হয়েছে রিলিজিয়াস সেন্সে, লোকেরা সেটাকে সোল বলে। এখন আমরা সোল আছে কিনা সে আলোচনা না গিয়ে বলবো যে মানুষের এই যে কম্পোজিশন, মনে করো আমার পেছনে যে বইগুলা, এই বইগুলোর মধ্যে যে লেখাগুলো আছে এগুলো কি মিনিংফুল? বইগুলো তুমি না পড়েও বুঝতে পারো যে মিনিংফুল না হলে সেগুলো বই হতো না। কিন্তু বইয়ের মধ্যে যত লেখা আছে সবগুলো লেখা হচ্ছে যে কতগুলো নির্দিষ্ট অ্যালফাবেটের মানে পারমুটেশন কম্বিনেশন। ওকে, এখন অ্যালফাবেট গুলো সব একসাথে স্তূপ করে রাখলে একটা বই হবে? তোমাকে প্রপার কানেকশনটা দিতে হবে। ওকে, এবং প্রপার কানেকশনটা দেওয়ার পর এটা প্রপারলি ফাংশন করতে হবে। তাহলে আমরা আসলে জানি না যে ওয়াই উই আর অ্যাকচুয়ালি সুপ্রিম। তুমি দেখো যে মানুষের যে সুপ্রিমেসি, এই মানুষের সুপ্রিমেসির ব্যাপারে কিন্তু আমরা কিন্তু সবাই একমত। যারা রিলিজিয়াস নয় তারা মনে করে ইভলিউশন আমাদেরকে সিলেক্ট করেছে, এজন্য আমরা সুপ্রিম। আর যারা রিলিজিয়াস তারা মনে করে গড বা ঈশ্বর আমাদেরকে সিলেক্ট করেছে, সেজন্য আমরা সুপ্রিম। কিন্তু আমাদের চেনা জানা জগতের মধ্যে আমরা ছাড়া তো আর কেউ নাই। কেউ বলে থাকতে পারে, তার জন্য আমি কি অপেক্ষা করব? ওই যে স্কেপটিসিজমের আলোচনা আমরা পার হয়ে আসছি, আনপ্রেজেন্টেড কোনো কিছুকে তুমি যদি সিরিয়াসলি নিয়ে সেটার জন্য তোমার হাতের কাছে প্রেজেন্ট যা আছে সেগুলোকে তুমি যদি স্টপ করে রাখো অথবা সেগুলো তুমি যদি বাতিল করে দাও, দেন ইউ আর এ স্কেপটিক। এবং স্কেপটিক পজিশনটা হচ্ছে একটা সেলফ রিপিটিং পজিশন। সুতরাং আমাদের চেনা জানা জগতের মধ্যে হিউম্যান সিভিলাইজেশন ইজ দ্য অনলি সিভিলাইজেশন। হিউম্যান বিংস আর সুপ্রিম অ্যান্ড সুপিরিয়র। সো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যত ডেভেলপমেন্ট হবে, মানুষের ফাংশনাল কাজগুলো যতই কম্পিউটারের মাধ্যমে করার জন্য ব্যবস্থা হবে, মানুষ তার বেসিক যে কাজ, তার যে ক্রিয়েটিভিটি এক্সপ্লোর করা, সায়েন্স করা, ফিলসফি করা, এগুলোর মধ্যে সে মোর এনগেজ হবে। ওকে, লিটারেচার করা সাপোজ, এগুলোতে সে এনগেজ হবে এবং হিউম্যান সিভিলাইজেশন আরো এগিয়ে যাবে। এবং আলটিমেটলি ম্যাথগুলো কখনো ম্যান হয়ে উঠবে না। অঙ্কটা যত বড়ই হোক, অঙ্কটা কিন্তু অঙ্কই থেকে যায়। সো আমি মনে করি যে আমাদের ওয়ারিড হওয়ার কোনো কিছু নাই। কিন্তু যারা মেটেরিয়ালিজমকে কারেক্ট মনে করে, স্টিল তারা বিশ্বাস করবে যে এক সময় এই গ্যাপটা ফিল আপ হয়ে যাবে। তো আমি মনে করি এটা মেটাফিজিক্সের দৃষ্টিতে এটা ভুল, কারণ আমরা মানুষেরা আমাদের মধ্যে একটা কিছু আছে যার কারণে আমরা এই পর্যায়ে ডেভেলপ করেছি, এবং যেই কিছু একটা আছে যেটা আমাদেরকে এই ডেভেলপমেন্টের মধ্যে নিয়ে আসছে, সেটা দিয়ে আমরা প্রযুক্তি ডেভেলপ করছি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে সেটার একটা অফশুট। সুতরাং এই অফশুটটা কখনো বড় হইতে হইতে আমাদের মতো হয়ে যাবে সেটা বলা যাবে না। আমাদের বাচ্চারা বড় হইতে হইতে আমাদের মতো হয়। ওকে, কিন্তু আমরা যেগুলো গাছ লাগাই, আমরা যেগুলো পোষা প্রাণী বহন করি, আমরা যেগুলা কিছু বানাই, ইভেন আমার কোনো একটা মূর্তি বানাই, সেই মূর্তিটা কখনো জীবন্ত হইয়া আমার মতো মানুষ হয়ে উঠবে না। ওকে, আমার একটা নৈতিক বিকৃতির কারণে আমি একটা মূর্তিকে ভালোবাসতে পারি, আমি একটা মানুষের মতো কাউকে বানাইয়া, কথার কথা সেক্স মেশিন বানাইয়া তার সাথে সেক্স করতে পারি। হ্যাঁ, সে হয়তো বলতে পারে হ্যাঁ আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, কিন্তু আমাদের ভিতরে যে আমরা হৃদয় বলি, আমাদের ভিতরে যে একটা অন্তরের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে,
এই জিনিসটা কিন্তু আমরা কখনোই পাবো না। আমাদের ইসলামিক রিলিজিয়নে বলে যে বেহেশতের মধ্যে মানে পুরুষদের জন্য হুর থাকবে, কিন্তু হুর থাকলেও হুরের প্রতি তাদের আসলে সেই পর্যায়ে কখনো আকর্ষণ হবে না, যেটা সত্যিকারের যারা নারী তাদের প্রতি হয়। এবং নারীদের জন্য সেরকম যদি মানে পুরুষ কতগুলো হুর তৈরি করা হয়, তারাও রক্তে মাংসের হৃদয় সম্পন্ন যে মানুষ, তার যে ভালোবাসার যে একটা অনির্বচনীয়তা, সেটা বোধহয় কখনো আসবে না। সো দিস ইজ দ্য মেইন থিং অফ কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরি। এটাকে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ধরে আলোচনাটা আজকে করা সম্ভব হলো না। তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও আমরা নেক্সট ক্লাসে করতে পারি, অথবা তোমরা এইসব বিষয় নিয়ে আমার অনেক বক্তব্য আছে, স্পেসিফিক ভিডিও আছে, সেগুলো দেখে নিতে পারো। ইটস আপ টু ইউ। আমি 10 মিনিটের জায়গায় 15 মিনিট সময় নিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি ক্লাসটা আমি যখন থেকে শুরু করতে চেয়েছিলাম, তোমাদের সাথে নানা ধরনের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে এনগেজ হওয়ার কারণে আমি সেভাবে শুরু করতে পারিনি, যার কারণে আমার লেট হয়ে গেছে। সো তোমরা যারা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলে তারা বলতে পারো। জি স্যার। স্যার বলবো, শুনতে জি পাচ্ছেন? প্লিজ। জি আচ্ছা স্যার, কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরি স্যার মানে বলে যে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হচ্ছে মেশিনের এবং লিনিয়ার গ্রোথ হচ্ছে ম্যানের। মানে যে আমাদের যে মানুষ যারা হিউম্যান বিং, এদের ইন্টেলেকচুয়াল বা রেশনালিটিটা আপনার হচ্ছে ধীরে 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 হয়ে আসছে, এবং এর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে 1950-তে, এবং 50-র দিকে দেখা যাচ্ছে যে এটা মানে হঠাৎ করে এই 2020 সালে এসে মানুষের মানে মানুষকে কাটাই উঠছে। তো এই ক্ষেত্রে যে আমাদের সিঙ্গুলারিটি, মানে আমাদের যে হিউম্যান রেশনালিটি ক্যাপাসিটি, তো এই ক্যাপাসিটিটাকে তারা অনেকাংশে কাটাই ফেলছে। তো এই কাটাই ফেলার কারণে দেখা যাচ্ছে যে স্যার, আমার এখানে একটা আমি কথা বলতে যাচ্ছি স্যার, আমি জানি না ঠিক হবে কিনা, ইমার্জেন্সির কথা স্যার। অন্টোলজিতে যেটা আলোচনা করা হয়, এপিস্টেমোলজিতে যেটা আলোচনা করা হয়। তো একটা আমি একাই একজন মানুষ কিছু না। যখন আমি একজন মানুষের সাথে, একজন মানুষ অনেকজন মানুষের সাথে যুক্ত হব, আমি তখন আমাকে জানতে পারবো। ঠিক আমি এখন বলতে পারি যে আমি ফিলোসফিতে না ভর্তি হইলে বা আপনাদের সাথে যুক্ত না হইতে পারলে আমি ফিলোসফি আমাকে জানতেই পারতাম না। ঠিক এখন যেভাবে জানি, ঠিক সেরকম ভাবে মানুষ একসাথে একীভূত হয়েছে বলে মানে মানুষ তার চিন্তা ভাবনাকে ডেভেলপ করতেছে। যদি মেশিনের যে মানে মেশিন যে মানুষের সিঙ্গুলারিটি কাটায় উঠবে, যদি মেশিনের মধ্যে সুপার এআই যেটা বলে আর কি, যে তার 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 মধ্যে কনসিয়াসনেস থাকবে, সে নিজে নিজেকে ডেভেলপ করবে, মানে একটা মেশিন আরেকটা মেশিনকে ডেভেলপ করবে, যেখানে মানুষের কোনো হাত থাকবে না। তো সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টিভিটির প্রশ্নটা থেকে যায়। কিন্তু তখন যে স্যার একটা গ্যাপ, মানে কনস্ট্যান্ট যে গ্যাপটা, আমি বলছি যে গ্যাপ থাকবে, কিন্তু গ্যাপটা কি স্যার কনস্ট্যান্ট থেকে যাবে? এটা হচ্ছে প্রশ্ন। আচ্ছা, এক্সপোনেনশিয়াল মানে গ্রোথ এবং লিনিয়ার গ্রোথটা হচ্ছে যে ফাংশনালিটির ব্যাপারে। মানুষের মানে কর্মসম্পাদনের ক্ষমতাটা বাড়ে লিনিয়ার, ওকে, 2, 4, 8, 16, 32 এভাবে। আর কম্পিউটারটা বাড়ে হচ্ছে 2, 4, 16, 8 বাদ দিয়ে 16, 16 কত হবে? 32 হবে না, অনেক বেশি সংখ্যক হবে না। 16 + 16 হচ্ছে লিনিয়ার গ্রোথ, 16 × 16 হচ্ছে যে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ। ওকে, তো আচ্ছা, এখন মানুষের এই লিনিয়ার গ্রোথটা হচ্ছে যে ফাংশনাল বিষয়। ওকে, সুতরাং ফাংশনাল বিষয়ে কম্পিউটার মানুষকে ছাড়িয়ে গেছে, যাবে, এটা একেবারে অবভিয়াস। ওকে, কিন্তু মানুষের যে যে ক্রিয়েটিভিটি, মানুষের যে সায়েন্স ফিলসফি, সেটা মানুষের যে ডুইং সায়েন্স, সায়েন্স এটা হলো টেকনোলজি একটা, আর এটা হলো বেসিক সায়েন্স। ওকে, এই বেসিক সায়েন্স, ফিলসফি, লিটারেচার, হিস্ট্রি, এইসব বিষয়গুলো মানে নন হিউম্যান বিইং গুলো এইখানে আসতেই পারবে। নন হিউম্যান বিইং যেমন গুগল অনেক কিছু রিট্রাইভ করতে পারে, কিন্তু গুগলের মধ্যে সাবজেক্টিভিটি নেই। গুগলকে আমরা কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে ধরি না। সার্ভার ইজ নট এ নলেজেবল পারসন বিকজ ইট ল্যাকস দ্য পার্সোনালিটি। ওকে, আরেকটা হলো যে তুমি যেটা বলছো যে ইমার্জেন্সির কথা, পরের অংশটা কি বললো যে মানে এটা ইয়ে হচ্ছে ইমার্জেন্সির কথা। ইমার্জেন্সির ব্যাপারে তুমি দেখো, কোনো কিছু মানে উন্মেষ ঘটবে না যদি না সেটা উন্মেষ ঘটার পটেনশিয়ালিটি, পসিবিলিটি থাকে। জি স্যার, জি জি অবশ্যই। ওকে, আমি যেটা বললাম যে একটা মনে করো শিম্পাঞ্জি শিশু একটা মানব শিশুকে শিক্ষা দিলে, শিম্পাঞ্জি শিশুটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানব শিশু থেকে বেশি শিখতে পারে, কিন্তু একটা পর্যায়ে সে আর পারে না। খাওয়া দাওয়া যতই দাও না কেন, সে আর পারবে না, কারণ তার ব্রেন সেরকম না। ওকে,
এখন যদি আমরা সেরকম ব্রেন বানাতে পারি, এই যে আমাদের ওভার এনথুজিয়াজম, একসময় আমরা মানুষ বানাতে পারবো, এটা একসময় বিজ্ঞানীরা মনে করছে যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগুলো হচ্ছে, যখন ওই যে রেনেসা হয়েছে, তখন মনে করছে মানুষ বানানোর কলকাবজাগুলো পাইলে আমরা মানুষ বানাইতে ফেলতে পারবো। আলটিমেট ইউনিট কি? আলটিমেট ইউনিট হচ্ছে যে কথার কথা কোষ। এখন থেকে কোষের ভিতরে আরো কিছু, আরো ভিতরে আরো কিছু, শেষ পর্যন্ত কি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এটা হারাই গেছে। এটা তখন একটা প্রবাবিলিটির মধ্যে, ম্যাথমেটিক্স এর মধ্যে চলে গেছে। তুমি যদি রজার প্যানরোজের বক্তব্যগুলো শুনো, উনি বলছে যে ডার্ক ম্যাটার যেটা বলা হচ্ছে, এটা নেইদার ডার্ক নর ম্যাটার, এটা হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্স, এটা হিসাব মিলানোর জন্য একটা ম্যাথ করা হচ্ছে। ওকে, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এনথুজিয়াজম, যে মানে আমরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করব, আমরা এক সময় দেবতা হয়ে উঠবো, এগুলো হচ্ছে যে কতগুলো ওভার এনথুজিয়াজম, এবং আমার দৃষ্টিতে এগুলো হচ্ছে একটা ভুল ক্যালকুলেশন আর কি। এটা আমি মনে করি যে, কারণ হচ্ছে যে তুমি মানুষকে যদি তুমি ডিফাইন করতে পারো, তাহলে তুমি মানুষের মতো বানানোর কথা চিন্তা করতে হবে। তুমি তো মানুষকে ডিফাইন করতে পারছো না, তুমি ফিলোসফিকে ডিফাইন করতে পারছো না। গতকালকে আমি একজনের সাথে কথা বলছিলাম, সে ম্যাথমেটিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের, মুক্তমনা, মানে বলতে পারো যে মুক্তমনা বলতে কি বোঝায়, অ্যাথিস্ট আর কি। হ্যাঁ, তো মাঝে মাঝে কথা হয়। হ্যাঁ, তো এখন দেখো যে মানে জ্ঞান, হ্যাঁ, তো সে বলছে জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ, এটা বললেই তো হলো, এটা তো মানে একটা বাচ্চাও বুঝে যায়। যে দেখো, এটা সবাই বুঝে, কিন্তু গেটিয়ার যে এটা প্রশ্ন তুললো, সেই প্রশ্ন উত্তর তো কেউ দিতে পারে নাই। তা এখন ওর কথা হলো যে প্রশ্নের কেউ উত্তর দিতে পারে, সেটা আমরা আলোচনা করবো কেন? এই ব্যাপারটা হলো সেটা যে আমাদের মধ্যে ভাইরাসটা আছে, যে উই এনগেজ উইথ হোয়াই কোয়েশ্চেন, এবং এনি হাউ দিয়ে তুমি যতই হোয়াইকে আনসার করো, আমাদের কিন্তু স্যাটিসফাই করে না। আলটিমেটলি আমরা মেটাফিজিক্সে এনগেজ হই, which deals with why question. জি স্যার, জি স্যার। স্যার, মানুষের মধ্যে স্যার যেমন রেশনালিটি আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইমার্জেন্সও কাজ করে, এটা আমরা জানি। কিন্তু স্যার সুপার এ এর মধ্যে কি তাহলে স্যার ইমার্জেন্সটা কি কাজ করবে? এবং কাজ করলে সেটা কি স্যার আমাদের যে মানুষের যে মনে করো সুপার এআই অনেক ফাংশনাল ক্যাপাসিটি অর্জন করলো, মনে করো সুপার এআই বললো যে এই নাও আমি একটা কবিতা লিখে দিলাম। তো একটা বাচ্চা যদি কোনো একটা কিছু লিখে দিয়ে বলে কবিতা হয়েছে, আমরা কি বলবো এটা কবিতা হয়েছে? কিন্তু আমরা কি কবিতার সংজ্ঞা জানি? কবিদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে যে কবিতা কি, কবিতা নিয়ে পরীক্ষার মধ্যে কবিরাই সবচেয়ে আগে ফেল করবে, এবং যারা কোনোদিনও কবিতা লেখে নাই, বোঝে না, তারাই সাহিত্য বিভাগে তারা পাশ করবে। আমরা তো জানি না, আমরা জানি না যে আমরা কিভাবে জানি, কিন্তু এটা আমরা জানি যে আসলে আমরা জানি। বুঝছো? এই যে ব্যাপার স্যাপারগুলো, এই ব্যাপার স্যাপারগুলো আমাদের যে ইনডিটারমিনেসি, আমাদের যে ইনকমপ্লিটনেস, আমাদের যে সামথিং ইনার, হ্যাঁ, আমরা যে একটা ওপেন এন্ডেড ক্লাস, এই জন্যই তো রিলিজিয়াস সেন্সে মানুষ বলে যে আমরা কিন্তু পরম সত্তার সাথে সম্পর্কিত। ব্যক্তি সত্তা হিসেবে আমি ডিসকানেক্টেড নই। একটা হোল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কেন এখানে প্রাণের উদ্ভব হইলো, এবং সেই প্রাণের মধ্যে কেন কনসিয়াসনেস ডেভেলপ করলো, এটা তো রজার পেনরোজের কাছে প্রশ্ন, মাহফুজের কাছে প্রশ্ন, আমার কাছেও প্রশ্ন। এবং I cannot sacrifice the question. I cannot build a computer model and then say যে হয়ে গেল মানুষ। তো মানুষের মতো খাইলে দাইলে ঘুমাইলে মানুষ হবে? অবশ্যই না। আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, প্রথমে যদি আমরা মেশিনের মানুষকে আলাদা করে ফেলি, তাহলে তো কোনো আলোচনায় আমাদের জন্য থাকছে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি সজীব হ্যালো সজীব, স্যার শুনতে পাচ্ছি। ক্যান মেশিনস রিয়েলি থিঙ্ক? ওখানের মধ্যে তো আমরা এটা বলছিলাম যে তুমি প্রথমে যদি তাকে মেশিন করে ক্যাটাগরি করে দাও, তাহলে এত আলোচনার দরকার কি? ওই জায়গায় আর কি, যে ফাংশনালি মেশিন গুলো গ্রোথ করছে, কিন্তু আমরা যদি ইমাজিন করি যে নন ফাংশনালি যদি মেশিন গুলো করতে পারবে কিনা সেটা আলাদা বিষয়। যদি করতে পারে, তখন তাদের না এক্সপোনেনশিয়াল হবে নাকি তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, যদি এক সময় মূর্তিগুলা মানে কি বলে জানে সজীব হইয়া যদি মানে কথা বলা শুরু করে, তো এইরকম যদিগুলা দিয়ে তো তোমার কোনো আলোচনা চলবে না। কোনো কিছু পারে কি পারে না সেটা ডিটারমিন করার একটা ফিলোসফিক্যাল মেথড আছে, সেটা হচ্ছে লজিক্যাল মেথড। কোনো এক জায়গায় সময় যদি বৃত্তগুলো যদি বর্গক্ষেত্র হয়ে পড়ে, তাহলে কি হবে? এই ধরনের আলোচনা তো আমরা এন্টারটেইন করব না। আমাদের চিন্তার যে পদ্ধতি, যেটা ইউনিভার্সাল এবং কমন, সেটা অনুসারে আমরা দেখি আইডেন্টিটি প্রিন্সিপাল আমাদেরকে বলে মেশিন কখনো মানুষ হবে না।
আর তুমি যদি বলছো ইমার্জেন্স হতে পারে, কোনো কিছু ইমার্জেন্ট ফিউচার আসতে পারে ইফ ইট ইজ ইন দ্য পটেনশিয়ালিটি। আমাদেরটা হয়েছে, আমাদের পটেনশিয়ালিটি আছে, এখন এই পটেনশিয়ালিটিটা কোত্থেকে আসলো এটার জন্য আলোচনা হচ্ছে। ইভলিউশনের মাধ্যমে হয়েছে না গডের মাধ্যমে হয়েছে? ইভলিউশন তো একটা সায়েন্সের আলোচনা, ওটা ফিলোসফিতে কেন আলোচনার বিষয় হিসেবে আসে? বিকজ ফিলোসফি ইজ এনগেজড উইথ দ্য কোয়েশ্চেন দ্য বিকামিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, হোয়াই ইট ইজ দেয়ার। ধর্মের আলোচনা তো ধর্মের লোকেরা করে, আমরা কেন গডের আলোচনা করি? আমরা তো কোনো রিচুয়ালের কথা বলি না, ইবাদত উপাসনা প্রার্থনার কথা বলি না, কিন্তু আমরা কেন আলোচনা করি? বিকজ উই আর bothered with the question. So যখন হচ্ছে কনসাসনেস হবে, যখন তারা হচ্ছে নিজে নিজে হচ্ছে কোনো ডিসিশন নিতে পারবে বা হচ্ছে কনসাসনেস, সজীব তোমার যে কনসাসনেস আছে, ক্যান ইউ ডিফাইন ইট? নো স্যার। If you cannot define your consciousness, how can you claim that some entity, artificial, may have consciousness, may emerge consciousness? How can? এই জন্য তো আমি প্রথম কোশ্চেন করছি, যদি আমরা বলি যে তারা পারবে না তাহলে তো আলোচনাটাই ব্যর্থ, তাহলে আমাদের তো আলোচনা। আচ্ছা মনে করো আমরা একটা নিরপেক্ষ পজিশন নিলাম, আমাদের ক্লাসের সময় পার হয়েছে, তারপর আলোচনার জন্য আমি একটু বলছি। মনে করো আমরা ধরে নিলাম যে আমরা কোনো পক্ষ নিব না, আমরা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে শুরু করব। আমার একটা ভিডিও বক্তব্য আছে, আমাদের সেন্টার সিএসসিএস এর মাসুদের সাথে আমি আলোচনাটা করেছি, প্রশ্ন আগে না উত্তর আগে। সেখানে আমি দেখাইছি যে আসলে উত্তর আগে, প্রশ্ন আগে না। এখন তুমি যদি নিরপেক্ষভাবে শুরু করতে চাও, সেটা তুমি পারো কিনা? জগতের কোনো কিছু নিরপেক্ষ হতে পারে কিনা, এটা হলো বেসিক কোয়েশ্চেন। from who, যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তুমি দেখো না কেন, ইউ আর বায়াসড। যে পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তুমি দেখো না কেন, ইউ আর পার্টিসান। only God can view from nowhere point of view because he is beyond the world. কিন্তু কথা হচ্ছে আদৌ তিনি আছেন কিনা, সেটাও তো বিগ কোয়েশ্চেন। কিন্তু যদি থেকে থাকেন, only it is possible for someone who is beyond the world, who can see the world from nowhere point of view. But the very point of view of a person, of a subject, of a cognitive agent is a delimitation, is a bias, is a partisan. তুমি দেখো, তোমার মতো করে দেখো, তোমার জ্ঞানের আলোকে দেখো, তোমার জ্ঞানের কাঠামোতে দেখো। You cannot be neutral fully. obviously নিউট্রাল তো হতে পারবো না, কারণ একটা না একটা পক্ষে তো থাকতেই হবে। তুমি যে আলোচনা, স্যার আমাকে স্যার এই পৃথিবী এবং এই ম্যাটারের বাইরে যেতে হবে, এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল হইতে হবে। আমি তোমাদেরকে মানে আসলে আই এম সরি যে বিষয়টা আরো সুস্থ মাত্রায় ভালোভাবে আলোচনা করা দরকার, হয়তো আমরা নেক্সট ক্লাসে আবার হয়তো রিভিউ করতে পারি। সংক্ষেপে কথা হচ্ছে যে ওই যে লোডেড কোয়েশ্চেন ফ্যালাসি বলে না, তোমাদের ইকবাল শাহিন সরকার বোধহয় পড়াইছে ইনফরমাল লজিকে। লোডেড কোয়েশ্চেন ফ্যালাসি হচ্ছে যে তুমি কেন চুরি করেছো, অথচ আমি জানি না যে তুমি চুরি করেছো কিনা। হ্যাঁ, এরকম। কেন চুরি করেছো বলতে গেলে যেটাই বলো না কেন, তুমি তো চোর সাব্যস্ত হইলা, নিজে স্বীকার করলা। এটা হলো লোডেড কোয়েশ্চেন ফ্যালাসি, এটা ভুল বলা হচ্ছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের সকল কথা, সকল প্রশ্ন ইজ লোডেড। তুমি আলোচনার যে বিষয় ঠিক করবা, ইট ইজ লোডেড। তুমি যে প্রশ্ন উত্থাপন করবা, ওই প্রশ্নের মধ্যে কিছু উত্তর কিন্তু লোড করা আছে। মনে হচ্ছে আমার তাহলে গড হাইপোথিসিস চলে আসছে, যে কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরির মধ্যে, যে গড মানে গড না, কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরিতে আমি গডকে আনছি অল্টারনেটিভ হিসেবে। তুমি যদি গডের কথা বলো, then you are chosen by God. তুমি যদি গডকে বাদ দিয়ে বলো, you are selection of nature. নেচার বলো, গড বলো, in either situation you are the supreme. স্যার সেটা না, আমাদের মধ্যে একটা কিছু আছে হয়ে গেল স্যার। স্যার আমাদের মধ্যে যে একটা কিছু আছে, যে একটা কিছু মেশিনে কখনো থাকতে পারবে না, এটা যেই দেখ না কেন, গড দেখবার নেচার দেখ, ওটা নো প্রশ্ন। তো তাহলে এটা তো আমরা প্রথমেই ধরে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা হচ্ছে মেশিনে কখনোই হতে পারবে না। এটা তো এম্পিরিক্যাল ফ্যাক্ট। আমাদের মধ্যে যে আছে এটা এম্পিরিক্যাল ফ্যাক্ট না। আমাদের ভাষা আছে, প্রাণীদের ভাষা নাই। আমাদের সায়েন্স আছে, প্রাণীদের সায়েন্স নেই। আমাদের ফিলসফি আছে, প্রাণীদের ফিলসফি নাই। আমাদের হিস্ট্রি আছে, যেটা আমাদেরকে মানে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। যে কোনো মানুষ হিস্ট্রি দ্বারা, এ ম্যান ইজ এ প্রোডাক্ট অফ হিস্ট্রি। এটা তো কোনো অ্যানিমেলের নাই, কোনো স্টাফের নাই।
আমরা আমাদের হিস্ট্রি So, 2000 বছর আগে ব্যাখ্যা আচ্ছা, করতে পারি, কিন্তু কোনো অ্যানিমেল পারে না সেটা। কিন্তু আমরা তো হিস্ট্রির জন্য একটা টান অনুভব করি, বুঝছো? হ্যাঁ, যারা সবসময়। রাজাকার তারা পাকিস্তানের জন্য ফিল করে, যারা মুক্তিযোদ্ধা তারা বাংলাদেশের জন্য ফিল করে। যে যেটার জন্য ফিল করে না কেন, মানুষ তার অতীতের, তার বর্তমানের এবং তার ভবিষ্যতের যারা আছে, মানুষ কিন্তু টোটাল বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে নিজেকে কানেক্টেড ফিল করে, এবং সেই জন্য সে নিজের হ্যাবিটেট থেকে বের হয়ে এসে সে সিভিলাইজেশন গড়ে তুলছে। ওকে, মানুষই হচ্ছে একমাত্র অ্যানিমেল যে তার ন্যাচারাল হ্যাবিটেট থেকে বের হয়ে আর্টিফিশিয়াল সিভিলাইজেশন গড়ে তুলছে। এই যে পোশাক, আমি একটা আলোচনায় বলেছি যে সিভিলাইজেশনের হিস্ট্রি নিয়ে যেগুলো পড়ানো হয় সোসিওলজি ডিপার্টমেন্টে, এগুলো ভুল। মানুষ সবসময় সভ্য ছিল। চরম অসভ্য যাদেরকে আমরা বলি যে নুড, এই নুডরা কিন্তু লজ্জাস্থানে একটা কিছু সামান্য কিছু হলে বেঁধে রাখে, যেটা তার শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শারীরিক সুবিধা অসুবিধার সাথে সম্পর্কিত না। মানুষের মধ্যে এটা একটা সেন্স অফ বিউটি, সেন্স অফ ডিসেন্সি সবসময় কাজ করে। তুমি এটা যাচাই করে দেখতে পারো। ওকে, সো আলোচনাটা আমাদের অলরেডি 1 ঘন্টার জায়গায় 10 মিনিট বেশি হয়ে গেছে। আমাদের মনে হয় পরবর্তী ক্লাসটা কোন দিন? স্যার মঙ্গলবারের ক্লাসে আমরা তাহলে এটা নিয়ে একটা রিভিউ করব, এবং তোমরা প্রিপারেশন নিয়ে আসবা। আজকের ভিডিওটা দেখবা, এবং কনস্ট্যান্ট গ্যাপ থিওরি নিয়ে ইউটিউবে আমার আগের ভিডিও বক্তব্য আছে, কন্টেন্ট আছে, সেগুলো দেখবা। আমরা মঙ্গলবারের ক্লাসে শুধু এটা নিয়ে একটা মানে আমরা ফ্রি ডিসকাশন করব। সো আই হ্যাভ এনজয়েড আ লট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি স্যার, কথাটা বুঝি নাই। ওকে স্যার। ওকে।